الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Jemaah salat asar yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayo Kromo Palembang. Hari ini Rabu 3 Rabiul Awal 1447 Hijriah bersamaan dengan tanggal 27 Agustus 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ki Agus Junaidi Hashim dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Habibil Utro Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf dengan pembahasan kitab Safinatun Najah. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jemaah kami minta untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harus dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta untuk dapat mengikuti rakan zikir dan doa bersama imam setelah salat sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayo Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat asar secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا مفتاح لأهلها. استغفر الصلاة رحمكم الله. أقيموا صفوفكم من إقامة الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعوذ بك من الشياطين الرجيم. صلي pada astari al-barakah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام علينا وعلى أشهد أن لا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كما صليت كما السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر
الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم
نستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم صراع الإسلام ومعرفة الصحيح ومعاملة فصيلها لتعريف حلال والحرام، وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام، وجعل معشر من خلافه عصه دار انتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن بنا والجسام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. أما بعد، أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمنا ورحمكم الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, was-sihha wal afiyah. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'syarah hadirin rahiman wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kitab Safinatun Najah atau syarahnya kitab Kasyifatus Saja ataupun Ghayatul Muna ataupun Ar-Raja, dalam pembahasan tentang masalah zakat. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, zakat secara bahasa yang diartikan dengan tathhir wan nama wal barakah, artinya mensucikan, menumbuhkan dan keberkahan. Itu zakat menurut bahasa. Karena dikatakan innallaha yutahhir muzaki biha minadh-dhunub wa rada'il bukhal. Dinamakan mensucikan karena Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan orang yang mengeluarkan zakat itu dari dosa dan akhlak yang tidak baik, sifat yang tidak baik, wabil khusus sifat bakhil, kikir, pelit. Dikatakan ketika dia mengeluarkan zakat. Dan juga dinamakan keberkahan zakat itu karena ketika seorang itu mengeluarkan zakat dari hartanya, maka itu akan mendatangkan keberkahan di dalam hartanya. Bagaimana juga kemarin sudah kita bahas, berkah itu artinya adalah ziyada fil khair, bertambahnya kebaikan, tahwilul ahwal, tahwilul hal ila ahsanil hal, perubahan keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Itu yang namanya berkah. Berkah dalam umur, berkah dalam harta, pekerjaan, jabatan, kedudukan, istri, anak, ilmu. Artinya berkah itu artinya perubahan keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Kita punya bini kita menjadikan kita lebih baik kepada Allah. Kita punya anak kita menjadikan kita lebih dekat sama Allah. Kita punya harta itu menjadikan kita dekat sama Allah. Kita punya jabatan, kedudukan, maka itu semua menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Itu yang dikatakan berkah. Jika sebaliknya, maka tidak ada keberkahan di dalam harta dan semua yang kita miliki tersebut. Secara hukum syariat, zakat itu ikhrajul malil makhsus
ala wajhin makhsus min niyatil makhsusah yusrafu li ta'ibatil makhsusah. Zakat itu secara hukum syariat adalah ikhrajul malin makhsus. Yang pertama, mengeluarkan harta yang dikhususkan dalam syariat. Artinya harta ini tidak setiap harta yang diwajibkan. Ada ketentuan-ketentuan baik yang diwajibkan. Baik itu berupa harta emas, perak, ataupun perdagangan, itu yang ditentukan nantinya. Atau zakat fitrah khusus, yaitu zakat fitrah. Ikhrajul mal makhsus. Yang kedua, ala wajhin makhsus, dengan arah yang dikhususkan. Artinya kita mengeluarkan zakat itu ada ketentuannya. Kapan diwajibkan kita mengeluarkan zakat itu? Kalau nyampe nisab dan yang lainnya, lewatin 1 tahun. Yang ketiga, binatul makhsusah, harus dengan niat. Karena tanpa niat tidak dikategorikan itu zakat. Yang keempat adalah yusrafu li ta'ibatil makhsusah, harus dibagikan kepada kelompok yang dikhususkan dalam syariat. Makanya kita dianggap melakukan ibadah zakat itu kapan? Ketika kita memiliki harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, lalu kita berikan kepada orang yang berhak menerima zakat, baru kita dianggap zakat. Jika kita berikan kepada wong yang tidak berhak menerima zakat, maka kita belum dianggap mengeluarkan zakat. Ada kewajiban masih di dalam diri kita. Makanya di sini kita harus penting untuk mengetahui siapa wong yang berhak menerima zakat. Nah, ada ketentuan, bukan asal-asalan, tapi ada ketentuan yang terkhusus dalam syariat siapa yang berhak menerima zakat. Kemudian keutamaan zakat ini banyak. Di antaranya zakat merupakan arkanul Islam, rukun yang ketiga itu adalah mengeluarkan zakat. Dan zakat itu dikenal dengan apa? Ukhtus salah. Dulu betinanya salat, dulunya salat. Kenapa? Karena selalu Allah gandengkan berapa banyak di dalam Al-Quran perintah salat dengan zakat. Di antaranya waqimus salata wa atuz zakah. Sering digandengkan perintah salat dengan zakat. Bahkan juga Allah nyatakan keutamaan zakat itu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Ambil dari harta-harta mereka itu zakat untuk mensucikan mereka dan membersihkan diri mereka. Dan juga Rasulullah katakan, man ada zakat malihi dhahaba anhu syarr. Wong yang mengeluarkan zakat dari hartanya, maka akan dihilangkan keburukan dari hartanya tersebut. Harta ini kan Masya Allah, harta ini bisa mendatangkan kebaikan, tapi juga banyak bisa menyebabkan keburukan. Gara-gara harta berapa banyak? Gara-gara harta ribut rumah tangga. Berapa banyak ribut rumah tangga, cerai di rumah tangga gara-gara harta. Ketika tidak memiliki harta, ribut, tidak kasih duit, tidak kasih pekerjaan, ribut. Itu harta sebabnya. Itu harta. Ribut antara dulu kamu dulu gara-gara harta. Ribut antara anak dengan wong tua atau wong tua dengan anak, harta. Ribut mertua dengan menantu gara-gara harta. Ribut mamang dengan keponakan gara-gara harta. Ribut jiran tetangga sama tetangga biasanya karena harta. Karena harta kalau. Rata-rata itu. Ribut antara kawan rata-rata karena harta. Jadi harta itu bisa mendatangkan keburukan. Dan bahkan kejahatan yang terjadi hampir 90% itu gara-gara harta. Begal. Nah, yang terjadi sekarang ini, begal-begal itu gara-gara apa? Harta. Harta, pembunuhan terjadi gara-gara harta. Kebanyakan gara-gara harta. Keburukan harta itu dahsyat. Makanya nak hati-hati dengan harta. Harta itu bisa mendatangkan kebaikan, benar, tapi juga jangan salah.
Berapa banyak kebodohan disebabkan gara-gara harta, kebinasaan gara-gara harta, permusuhan gara-gara harta. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kiat-kiat kepada kita supaya kebodohan dari harta itu hilang. Yaitu apa kata Rasulullah? Keluarkan zakatnya. Barang siapa yang mengeluarkan zakat dari hartanya, maka akan dihilangkan oleh Allah kebodohan dari harta tersebut. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau kita keluarkan zakat, maka harta yang kita miliki itu akan dihilangkan kebodohannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengatakan dalam riwayat yang lain, hasinu amwalahum bizakah wa zaw amradakum bisadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jagalah harta kalian dengan zakat. Ya. Artinya dengan kita mengeluarkan zakat, harta itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dihilangkan oleh Allah, tidak akan dibinasakan oleh Allah, dan kita yang memiliki harta pun tidak akan didatangkan keburukan. Masya Allah. Makanya orang sekarang ini ketakutan, yang punya harta takut, yang tidak punya harta takut sekarang ini. Ini katanya. Ada jinggolan di media sosial. Yang punya harta takut mengeluarkan pajaknya, takut ininya, takut itunya. Yang tidak punya harta takut juga, takut miskin, takut ini, takut itu. Harta kalau itu seluruhnya harta. Masya Allah. Makanya Rasulullah, jaga harta kalian dengan zakat. Jangan tidak mengeluarkan zakat. Zakat kewajiban. Lalu Rasulullah juga mengatakan, dawu amradakum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Sedekah ini bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Kita kalau sakit, kita ini langsung kepikiran ke dokter, langsung pikiran berobat, beli obat. Itu yang kita pikirkan. Tapi kita melupakan tentang siapa yang menunjuk penyakit, siapa yang menunjuk kesembuhan dari sakit itu. Kita tahu galau, yang menunjuk sakit itu Allah, yang menunjuk kesembuhan juga Allah. Kita tahu. Tapi terkadang ketika itu terjadi kepada kita, kita melupakan hal itu. Kita melupakan bahwasanya Allah yang menunjuk penyakit ini, dan Allah juga yang memberikan kesembuhan. Sehingga ketika kita sakit, justru kita bertumpuan dengan makhluk, beriktimat dalam kehidupan kita kepada makhluk. Kalau sakit langsung ke dokter, bawa aku ke dokter. Langsung ke dokter ini minta obat, atau beli obat langsung. Sakit beli obat. Cari obat ini, datang ke dokter ini, datang ke apotek ini, datang ke warung beli obat. Itu yang kita tumpu. Padahal di dalam sholat kita sudah igrar, sering ngakui gitu nih. Di dalam Fatihah kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Itu tidak terjadi. Akhirnya ketika kita susah, bukan minta tolong sama Allah, tumpuan kita kepada makhluk langsung. Baik itu ke dokter atau obatnya, semuanya adalah bagian dari makhluk Allah yang Allah ciptakan. Harusnya tumpuan itu kepada Allah dulu, yakin ya Allah, Kau yang menunjuk penyakit ini, dan juga hanya Kau yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Lalu baru ikhtiar. Ikhtiar ini jangan hanya berobat be. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa dawu amradakum bisadaqah. Dan obatin penyakit kalian dengan sedekah. Jadi ikhtiar, salah satu ikhtiar kita berobat itu juga dengan sedekah. Dan bahkan ada amalan dari Habib Salim.
Dikatakan oleh Habib Salim Syatri, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri rahimahullah, as-sadaqah biniyati syifa mujarrabah. Dia katakan sedekah dengan niat kesembuhan itu mujarab. Lakin sadaqah halal siha afdal min sadaqah halal marad. Akan tetapi kata beliau, sedekah dalam keadaan sehat itu lebih afdal daripada sedekah dalam keadaan sakit. Ketika kita sehat itu lebih afdal kedudukan sedekah itu dibandingkan ketika kita sakit. Dalhin an-nas waqad yu'minuna bi adwiyatil mustashfiyat al-hubub wasyarab wa ghiriha. Sekarang ini manusia lebih beriman, lebih percaya dengan obat kedokteran, baik itu obat pil, sirup dan yang lainnya. Itu yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Lebih percaya dengan hal itu. Padahal Nabi mengatakan kalau sakit obati dengan sedekah. Siapa yang sekarang ini kalau sakit langsung cepat-cepat sedekah? Siapa? Jarang. Dia tidak berusaha untuk mengobati penyakitnya dengan sedekah. Tidak. Bahkan ada yang sakit terus sedekah, yuk jangan tidak sedekah. Dia tapi lebih bertumpuan dengan obat-obatan ke dokter. Tidak bertumpuan dengan sedekah yang dikatakan. Makanya wa idza arada wahidun yata'allaju bis sadaqah, jika ada seorang menginginkan mengobatin penyakitnya dengan sedekah, kaifa yusawi, cak mana melakukannya? Karena di dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dawu amradakum bis sadaqah, atau dawu mardakum bis sadaqah, obatin penyakit kalian dengan sedekah. Itu hadis. Lah Habib Salim mengajarkan kepada kita, kalau kita nak mendekatkan diri kita sedekah ketika sakit, wa taqul, ucapkan apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa? Allahumma innahu balaghani anal habibaka wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, telah sampai kepadaku bahwasanya kekasih engkau Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawu mardakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Maka dia ucapkan kalimat Allahumma inni udawi fulan bin fulan. Ya Allah, sesungguhnya aku ngobatin fulan bin fulan. Hadza min maradin kadza wa kadza, daripada penyakit ini dan ini. Atau ya Allah, aku ngobati diriku diriku dengan penyakit ini dan ini, bihadhihi sadaqah, dengan ini sedekah, siapkan sedekahnya. Misalnya apa, makanan, beras, duit, dikatakan. Lalu apa? Fataqarram alai bisyifa wal afiyah. Ya Allah, muliakanlah dia, muliakanlah aku dengan kesembuhan dan keselamatan. Ajilan zahiran wa batinan, seketika secepat-cepatnya, secara zahir dan batin, birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu wa takunu sadaqah fawqahu tudiruha alaih. Kemudian sedekah itu keliling, putarkan kepada uang tersebut, thumma tukasimha. Kemudian sedekahnya dibagi-bagikan. Hadhihi, kata beliau, idza sadara min syakhsin mu'min bi quwwatil iman wa husnin niyat al-ghalib ana fa'idatuha tadhhar. Ini kata Habib Salim Syatri, kalau dilakukan oleh seorang mukmin yang kuat imannya, kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah, kemudian dengan niat yang baik, maka faedahnya akan tampak. Hasilnya itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwan. Itu ikhtiar. Bagaimana kalau kita sakit, ya gini, sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit kita. Sedekah itu kan Masya Allah bisa menyembuhkan penyakit, jauhkan bala. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam madhab kita Syafi'i, mensunnahkan kalau kita maksiat cepat-cepat sedekah. Kalau kita maksiat cepat-cepat sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu memadamkan murkanya Allah kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran pun Allah nyatakan wong mati itu
Kalau dihidupkan lagi dia pengen bersedekah. Mengatakan, kapan pengen bersedekahnya? Kalau dia mati. Kita ini kan belum mati. Jadi ya timbun terus, tambah terus. Tapi kalau sudah mati baru pikir, ya Allah sedekahkan. Mengatakan. Makanya kata ulama dari ayat ini bahasanya nunjukkan, ngajarkan kepada kita bersedekahlah mumpung masih hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, bersedekahlah juga untuk orang mati di antara kalian. Wong tua kita, dulu kita, laki kita, bini kita, anak kita, siapapun yang kita kenal, sedekahlah. Guru-guru kita, sedekah untuk mereka. Karena apa? Karena mereka itu kalau dihidupkan oleh Allah, mereka akan bersedekah. Maka bersedekahlah untuk mereka yang telah meninggal. Masya Allah, faedah sedekah. Termasuk juga keutamaan daripada mengeluarkan zakat. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, ma halaka malun fil barri aw bahrin ila biman'iz zakat. Tidak akan binasa harta baik di daratan ataupun lautan kecuali bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian syarat diwajibkan zakat. Syarat seseorang itu diwajibkan zakat ada 5. Yang pertama, Islam. Tidak diwajibkan zakat terhadap orang kafir, kafir asli. Sedangkan kalau murtad, wong yang keluar dari agama Islam, maka hartanya dibekukan oleh pemerintah, kalau pemerintahnya pemerintahan Islam. Kemudian kalau dia tobat balikan, kalau dia tidak tobat diberikan kepada kaum muslimin. Itu makanya dikenal dengan harta fe'. Harta fe' itu adalah harta bagi seorang muslim yang murtad, lalu hartanya dibekukan oleh pemerintah, dimbek secara paksa, lalu diberikan kepada kaum muslimin kalau dia tidak mau kembali kepada Islam. Kalau dia kembali kepada Islam, dibalikkan lagi harta tersebut. Itu harta fe'. Wong kafir tidak wajib mengeluarkan zakat karena tuntutan dia di dunia itu tidak ada bagi mereka orang kafir. Tapi di akhirat dia dituntut sebagai seorang muslim, seperti seorang muslim yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi perintah Allah terhadap kaum muslimin di dunia itu akan Allah perintahkan, Allah akan tuntut kepada orang-orang kafir di akhirat. Sama seperti muslim, nah, seperti contohnya zakat. Jika ada orang kafir, kaget seperti orang muslim yang tidak mengeluarkan zakat. Sholat, seperti orang muslim yang tidak melakukan sholat. Itu orang kafir nanti di akhirat dituntut oleh Allah. Yang kedua adalah hurriyah, merdeka. Tidak diwajibkan kepada hamba sahaya. Kalau sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, tidak kati lagi perbudakan. Hamba saya itu tidak ada. Tapi suatu saat nanti di akhir zaman akan timbul lagi yang namanya perbudakan. Lalu yang ketiga, ta'ayyunul malikin. Harus jelas akan kepemilikan harta tersebut. Makanya fala tajibu zakat ala ma wuqifa ala jihatil amma ka fuqara au alil bait. Makanya dikatakan ulama tidak ada wajib zakat kepada harta yang tidak dimiliki secara umum. Contoh misalnya masjid. Masjid ini punya harta tak? Punya harta. Wajib tak zakat? Tidak wajib zakatnya. Kenapa? Karena tidak jelas kepemilikannya. Dia hanya kepemilikan kaum muslimin. Makanya kata ulama harus ta'yun milki. Jelas kepemilikan. Punya siapa? Bahwa wajib zakat. Kalau tidak jelas seperti wakaf, kalau sifatnya umum, maka tidak wajib zakat. Yang keempat, tamamul milki, kesempurnaan akan kepemilikan. Syarat diwajibkan seorang itu mengeluarkan zakat harus sempurna kepemilikan tersebut. Di sini siapa contohnya? Contohnya adalah mukatab. Mukatab itu adalah hamba sahaya yang ingin merdeka.
Lalu tuannya mengizinkan dia untuk merdeka dengan syarat membayar uang masalah. Contohnya selama 2 tahun hamba tersahaya tersebut disuruh ngumpulkan duit 200 juta untuk bisa merdeka. Jadi hamba sahaya ini nyari duit selama 2 tahun ini. Nah, duit yang dia kumpulkan tersebut wajib zakat tak? Tidak wajib. Kenapa? Tidak jelas kepemilikannya. Belum sempurna kepemilikannya. Itu bisa milik punya hamba sahaya, bisa milik tuannya. Jadi jika selama 2 tahun itu dia sempurna sudah mengumpulkan duit 200 juta, dia berikan kepada tuannya, dia bisa merdeka. Tapi kalau tidak nyampe 2 tahun, kemudian tidak nyampe 200 juta, maka duit tersebut punya tuannya, dia tetap menjadi hamba sahaya. Itu namanya mukatab, hamba sahaya. Ini dalam hukum fikih selalu dibahas. Walaupun di zaman sekarang ini tidak kata lagi hamba sahaya tersebut. Kemudian yang terakhir, syarat diwajibkan seorang itu zakat, tayaqqunul wujud, harus yakin sudah adanya kepemilikan. Beda kalau belum yakin adanya kepemilikan harta tersebut. Contohnya janin. Misal ada contoh seorang perempuan hamil. Dalam hukum fikih, dalam mazhab kita Syafi'i, hukum perempuan hamil itu paling sedikitnya perempuan hamil itu 6 bulan. Walahdatin. 6 bulan dan 2 sesaat. 2 sesaat ini sesaat untuk melakukan hubungan suami istri, sesaat melahirkan. Jika sampai batasan 6 bulan, maka anak ini adalah nasabnya kepada bapaknya. Jika kurang dari 6 bulan melahirkan seorang anak dari mulai pernikahan atau dari mulai berhubungan badan, kurang misalnya 5 bulan kemudian lahirlah anaknya, otomatis anak ini dihukumi anak zina. Ini katakan dihukumi anak zina. Ini katakan itu paling sedikitnya perempuan hamil. Paling lamanya, paling umumnya ya 9 bulan, 10 bulan. Paling lamanya perempuan hamil itu adalah 4 tahun. Sebagaimana yang dilakukan, yang terjadi kepada Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi kalau seandainya perempuan misalnya suaminya dia meninggal, ketika perempuan itu hamil, suaminya meninggalkan harta yang banyak, maka hartanya ini kan akan jadi waris kepada janin tersebut. Jadi harta ini tidak baca dibagi. Sampai kapan? Sampai janin itu melahirkan. Nah janin ini wajib zakat kalau sudah melewati 1 tahun harta tersebut. Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena belum jelas akan adanya janin tersebut. Jika jelas akan adanya janin tersebut, baru diwajibkan zakat. Nah, itu yang dikatakan. Makanya harus jelas, yakin akan keberadaan orang yang memiliki harta tersebut. Makanya dikatakan oleh ulama, tidak disyaratkan zakat itu kepada wong yang sudah balik atau berakal. Artinya apa? Anak-anak jika memiliki harta, ya wajib mengeluarkan zakat jika memenuhi syarat. Atau wong gila, tidak berakal, sama wajib mengeluarkan zakat. Ini dihukum di dalam masalah zakat. Itu yang dikatakan ulama. Makanya tidak disyaratkan. Jadi kalau budak kecil punya harta wajib zakat, wajib zakat. Makanya budak kecil uang yang tidak berakal itu tetap wajib mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat badan, yang kita kenal dengan zakat fitrah. Ini katakan walaupun dia anak-anak wajib. Kalau di zaman kita sekarang ini kan banyak anak-anak yang memiliki harta yang wajib zakat. Contohnya artis-artis budak-budak kecil itu. Oh itu hartanya banyak. Wajib tak zakat? Wajib jika memenuhi tentang syarat sahnya kewajiban zakat tersebut. Itu di dalam masalah harta zakat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas lagi tentang harta hapobe yang diwajibkan zakat. Karena di dalam mazhab kita Syafi'i, harta yang diwajibkan zakat itu tertentu. Dalam mazhab kita Syafi'i hanya ada 6 harta yang diwajibkan zakat. Yang pertama na'am, binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing. Jadi kalau ternak bebek, ayam, lele, iwa, ada wajib zakat tak? Tidak. Dalam mazhab kita Syafi'i hanya unta, sapi dan kambing. Yang kedua naqdan, emas dan perak. Jadi selain emas dan perak atau penggantinya duit sekarang ini wajib zakat. Selain itu
Ustaz, mobil, rumah wajib zakat tak? Tidak. Yang ketiga, urut tijarah, perdagangan, itu yang wajib zakat. Yang keempat, muasyarat, biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian makanan pokok seperti beras, gandum, buah-buahan hanya kismis dan kurmobe yang wajib zakat. Jadi kalau punya duku, duren, kebun jeruk, wajib zakat tak? Tidak dalam mazhab kita Syafi'i. Yang kelima, rikas, harta karun. Yang keenam adalah harta karun juga berupa emas dan perak. Jika nemunya berlian segala macam, guci, wajib zakat tak? Tidak. Ma'din yang enam terakhir adalah barang tambang berupa emas dan perak. Jadi kalau punya barang tambang, batu bara, wajib zakat tak? Tidak. Dikatakan hanya emas dan perak. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau mengatakan zakat penghasilan wajib tak? Tidak. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i, ulama-ulama mutakhirin seperti mazhab Abu Hanifah, segala tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini wajib zakat. Itu di luar mazhab Syafi'i. Baiklah. Jadi kalau punya pohon mangga di rumah, depan rumah, wajib zakat. Hanafi itu. Syafi'i tidak. Itu di antara harta-harta, nanti kita bahas sikap-sikap bagaimana hukum daripada harta yang diwajibkan zakat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu yang kita dapat, memberikan kesehatan bagi kita yang sakit, mengabulkan setiap hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Hajat dunia maisyarah dengan kemudahan, hajatul akhirah bil maghfirah, hajat dan akhirat dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin, ikhwan kita kaum muslimin Palestina, Yaman, Iran, dimanapun mereka berada yang dalam keadaan perperangan, mudah-mudahan Allah kuatkan mereka, Allah berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan kepada mereka. Allah hancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan mereka. Dan minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ukhuwah, persaudaraan sesama muslim dikuatkan oleh Allah, dijauhkan perpecahan, dan Allah hancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan perpecahan persaudaraan sesama muslim. Dan minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, yang tidak senang kepada kita dari kaum muslimat, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalim kita dari kaum muslimat, dan mintakan pada Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khalu fil afiyah. Allahumma arzuqna fahmi nabiyyin Abdul muslimin wal hamal kantal muqarrabin. Allahumma agna bi'ilmi zaina bi'ilmi akrimna bitaqwa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma aqulakum wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam.